نبی نے عالم انوار میں کیسی عبادت فرمائی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے نور نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جشن میلاد میں حاضر ہوئی ہم نا، کلمہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے کیا؟ ارے کلمہ تو پڑھ لیا کرو۔ پہلے مخلوق، اللہ کی پہلی مخلوق نور مصطفیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، تو رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کا کلمہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ ایمان بھی تو ہے نا، یہی کلمہ ایمان ہے۔ اسی کو پڑھ کر کے انسان صاحب ایمان بنتا ہے، لیکن کلمہ تو بڑا الٹا لگتا ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، میرے رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، تو جو رب نے فرمایا اسے پہلے ہونا چاہیے، جو نبی نے فرمایا اسے بعد میں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، میرا رب فرماتا ہے کہ جب تک تم میرے محبوب کا کلمہ نہ پڑھو گے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں لہذا مومن جبھی ہو سکتے ہو جو پہلے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، اس کے بعد خدا کا کلام پڑھو۔ مصطفیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، اسی جگہ سن لیجئے، اللہ میں کئی حرف ہیں؟ کم سے کم وہ لوگ تو جو اردو پڑھے ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے نا۔ اللہ میں کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں، الف، 2 لام اور 1 ہے۔ کتنے حرف ہوئے؟ 4 حرف ہوئے نا۔ الف پر کوئی نقطہ ہے؟ بولیے۔ لام پر کوئی نقطہ ہے؟ دوسرے لام پر بھی کوئی نقطہ ہے؟ ہے پر کوئی نقطہ ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ میں 4 حرف ہیں اور چاروں بے نقطہ ہیں، چاروں پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب آؤ لفظ محمد میں دیکھو کئی حرف ہیں؟ لفظ محمد میں کتنے حرف ہیں؟ 4۔ میم ہے، میم دال، بتاؤ میم پر نقطہ ہے پر نقطہ ہے، پھر میم پر نقطہ ہے، دال پر نقطہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو بے نقطہ اللہ والے نے اپنے محبوب کو بے نقطہ بنایا ہے۔ بے نقطہ رب نے اپنے محبوب کو بے نقطہ بنایا، اور جو نقطہ بنا رہا ہے وہ خود نقطے والا ہے۔ تو اللہ نے بے نقطہ بنایا۔ ایک فرق ہے، فرق ہونا چاہیے، اللہ اور بندے میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا۔ دیکھو اللہ میں ایک تشدید بھی ہے، اور تشدید پر کھڑا الف ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ کھڑا حرف ہے، اور لفظ محمد میں بھی تشدید ہے لیکن کھڑا نہیں بلکہ پڑا ہے۔ یہ فرق ہو گیا کہ اللہ اور ہے، محمد اور ہے۔ نبی خدا تو نہیں ہے لیکن نبی خدا سے جدا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشنی کتاب۔ یہ نور عالم بالا میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ابھی میں نے کہیں بتایا بھی ہے، آپ کو پھر بھی سنا دیتا ہوں۔ عبادت کرتا رہا، 70,000 سال تک قیام میں رہا۔ قیام کو آپ جانتے ہیں نا، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں، نماز میں جب کھڑا ہوا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔
समझ रहे हैं मेरी बात? इसी को क़याम कहते हैं। मेरे आका का नूर 70,000 साल तक क़याम में रहा, 1-2 साल नहीं, 70,000 साल तक क़याम में रहा, और फिर 70,000 साल तक रुकू में रहा, 70,000 साल तक रुकू में रहा, और 70,000 साल के बाद फिर कौमा में आया, रुकू से खड़ा हुआ, इसको क्या कहते हैं? कौमा। नमाज की कैफियत ये कौमा कहलाती है। रुकू से खड़ा हुआ, कौमे में आया, 70,000 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा। कौमे से फिर सजदे में गए तो 70,000 साल सजदे में पड़े रहे। सजदे से फिर जलसे में आए, 70,000 साल तक जलसे में रहे, और जलसे से फिर आप सजदे में गए, 70,000 साल तक जलसे में रहे। इस तरह से 2 रकात नमाज पढ़ी। जब 2 रकात नमाज पढ़ी तो मेरे रब ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूब, मैंने तुम्हारी इबादत को कबूल फरमा लिया। ऐ महबूब, तूने इबादत का हक अदा कर दिया। ऐ महबूब, मांगो, अब मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो मेरे आका के नूर ने फरमाया, अल्लाह क्या देगा तू मुझे? कहा, जो चाहते हो मांग लो। महबूब, हमने तुम्हारा नाम आसमानों में अहमद रख दिया। आसमानों में तुम अहमद हो, जमीन पर मोहम्मद हो। आसमानों में तुमसे ज्यादा रब की किसी ने तारीफ नहीं की, और जमीन पर तुमसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं होगी। इसलिए अब जब मेरा रब, उसका दरियाए रहमत जोश में है, महबूब तुमने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया, मैंने इबादत कबूल कर ली, मांग ले, मांग, क्या चाहता है? जो मांगोगे वो अता करूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया था कि मौला, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे रसूल बनाकर जमीन पर भेजेगा, रसूल बनाकर जमीन में भेजेगा, तो मेरी एक उम्मत होगी, मेरी एक कौम होगी, मेरी एक कौम मुझे चाहने वाली होगी। अल्लाह, आज अगर मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ तो यही मांग रहा हूँ, बशरियत के नाते, बशरी तकाजे के तहत मेरी उम्मत से गलती भी होगी, मेरी उम्मत गुनहगार भी होगी, मेरी उम्मत बदकार सियाकार भी होगी, लेकिन मौला आज मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि महबूब जाओ, जिसका सीना तुम्हारी मोहब्बत का मदीना होगा उसको मैंने बख्श दिया है, उसको मैंने नजात अता फरमा दिया। अब नबी की सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, बख्शा वही जाएगा जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होगी। तकरीबन 12 बजे रात को आपका इस तरह से खड़ा होना, नबी की याद में झूमना, नबी की मोहब्बत में नारे लगाना, नबी की मोहब्बत में दरूद पढ़ना, इस बात की दलील है कि आपका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है, और जिसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है उसकी मग़फ़िरत होगी, उसकी नजात होगी, वो बख्शा जाएगा। हमारी और आपकी ख्वाहिश भी तो यही है। अल्लाह ताला महफिल मीलाद के सबके दुफैल में अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा ने बहुत काविशें की हैं, जलसे को कामयाब बनाने में इनका पेश हाथ रहता है और हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इस अंजुमन को दिन दूनी रात को चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इनकी हर जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए, और जितने भी हाज़रीन हैं मौला सभी को महफिल मीलाद का सदका अता फरमा दे, सभी को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से मालामाल फरमा दे। हमारे सिक्योरिटी जनाब मोहम्मद नईम साहब हर जगह चंदा देते चले आए हैं।
تو انجمن غلامان مصطفیٰ کیسے، رضائے مصطفیٰ کیسے محروم رہ سکتی ہے؟ لہذا انجمن رضائے مصطفیٰ کو بھی انہوں نے 1000 روپے چندے سے امداد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے. آمین بجائے سید المرسلین. اور کیا؟ ہلو، یہ جگو رائن آئے اور مولانا صاحب کو استقبال کریں.